मेरा यही एम है इस सैशन तो बाद तुहानू पीटी बारे हर एक चीज़ पता होनी चाहिए राइट। पीटी बहुत ईजी है बट आप सारे ने उन्होंने कॉम्प्लीकेट किया हुआ। मैं देख रही हूँ एक बच्चा आ रहा है कहना मैं 4 अटैम्प्ट देते हैं, कोई कह रहा है मैं 6 महीने तो पीटी कर रहे हैं। पीटी 6 महीने की गेम नहीं है, 1 महीना सही तरह करोगे इट्स वेरी ईजी। बट प्रॉब्लम की आप गलत एरियाज से फोकस करते हैं। जो तुहानू मैं दसूँगा उस तो ज़्यादा नॉलेज तुहानू नहीं चाहिए किसी चीज़ बारे भी। जो मैं तुहानू दसूँगा वो प्रॉपरली फॉलो करो, 100% तुहाडा स्कोर आएगा। मोस्टली बच्चे 6, 6.5, 7 चाहिए। 7 बैंड भी लेना कोई औखी गल नहीं है जे आप सही एरिया से फोकस करिए। तुहाडे कोल हर एक चीज़ का शॉर्टकट है, हर एक चीज़ का ट्रिक है। आप स्पीकिंग तो शुरू करेंगे, विल मूव ऑन टू राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग एज वेल। ठीक है, सब तो पहला आ गया रीड अलाउड, जो कि बहुत स्टूडेंट्स को औखा लगता है। एंड डिस्पाइट आपको पता है कि ये 1 लाइन स्ट्रैटजी आप फॉलो नहीं करते उन्होंने। ठीक है, क्योंकि आपको शक जो यार चलेगी ना चलेगी की करेंगे उत्थे। ठीक है, रीड अलाउड किसी को औखा लगता, किसी को डिफिकल्ट लगता, दसो प्लीज़। यू हैव टू इंटरैक्ट। जो पूछोगे नहीं कोई फायदा नहीं होगा, तारा टाइम वेस्ट होएगा इतने। थानू ईजी लगता रीड अलाउड? ईजी लगता? फुल कौन रीड करता रीड अलाउड? तुसी रीड करो प्लीज़। Once you have picked a general topic of your paper, you need to come up with a thesis. Your thesis is the main and focal point of your paper, and it is the position you will take on your particular topic. Formulating a strong thesis is one of the most important things you need to do to ace your paper. Not bad, बहुत वधिया कीता, बट 2-3 गलतियां कीतियां जो कि तुसी बिल्कुल परफेक्ट कर सकते सी। प्रॉब्लम की है रीड अलाउड कोई भी वर्ड ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। प्रॉब्लम की आप अपने आप को स्ट्रैस आउट कर लेने। तुसी मेक श्योर करो 3 चीज़ें देखनी है कंप्यूटर ने। फर्स्ट चीज़ देखनी है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब स्पीड नहीं है, फ्लुएंसी का मतलब है तुसी एक फ्लो च बोलो बट तुसी पॉज लै सकते हो। पॉज लेने इन्होंने पॉज नहीं लिया, एक जगह ऑफ की जगह फॉर बोलिया इन्होंने। ये तो है नहीं अपन ऑफ पढ़ना नहीं आता। एंड रीडिंग के नंबर सारे इतों ही कट डाउन होने। मैं तुहानू स्पीड दसदा किवें करना है। तुसी मेक श्योर करना है तुसी जिथे भी तुहानू लग रहा है यू आर रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ, साह चढ़ रहा है, पॉज लो। Once you have picked a general topic for your paper, you need to come up with a thesis. Your thesis is the main and focal point of your paper, and it is the position you will take on your particular topic. Formulating a strong thesis is one of the most important things you need to do to ace your paper. But अपनी प्रॉब्लम की आप सोचते अपनी फ्लुएंसी डाउन हो जाएगी। सेकंड, आप सही जगह ते पॉज नहीं लेंदे, आप किते भी रुक जाते हैं। कितने पॉज लै सकते हो? कोई भी कॉमा आ रहा है, कोई फुल स्टॉप आ रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है। कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है। सेंटेंस जिथे भी कनैक्टर है एंड फर्दरमोर उत्थे रुको। एंड फर्दरमोर भी नहीं हैगा। हर एक सेंटेंस स्मॉल फ्रेजिज का बनया होंदा। स्मॉल फ्रेजिज जिथे भी है, जिवें फॉर एग्जाम्पल फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रॉन्ग थीसिस, पॉज लो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पॉज लो यू नीड टू डू टू एस योर पेपर। बट पॉज बहुत माइनर जो होना चाहिए सो दैट यू डोंट रन आउट ऑफ ब्रेथ। ये नहीं कि आप कह रहे हैं वंस यू हैव पिक्ड अ जनरल टॉपिक। अदर मिस्टेक जो बहुत बच्चे करते हैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं कि मैं वंस यू हैव पिक्ड अ जनरल टॉपिक फॉर योर पेपर, वो गलत है। फ्लुएंसी डाउन जाएगी। तो स्लाइटली स्लो चल जाओ बट मेक श्योर करो एक फ्लो होए। जिवें तुहानू कहना प्लीज़ हैव अ सीट, मैं नहीं कहूँगा प्लीज़ हैव अ सीट, मैं कहूँगा प्लीज़ हैव अ सीट। सिमिलरली तुसी भी एक फ्लो च बोलना है, बट फ्लो का मतलब ये नहीं है कि तुसी फास्ट बोलना है, कॉन्टीन्यूसली बोलना है, बट तुसी एक मॉडरेट पेस से भी बोल सकते हो। जिन्ना हो सकता है क्लैरिटी पर फोकस करना है, क्लैरिटी करके ही नंबर आउणगे। एंड आ टास्क ने ही रीडिंग बूस्ट करनी है। जे मैं तुहानू कहूँगा तुसी रीऑर्डर प्रैक्टिस करो, तुसी रीडिंग ब्लैंक्स प्रैक्टिस करो, वो जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं होती। रीऑर्डर तो समझ नहीं लगते भाई क्या की रहा है। बट जो रीड अलाउड है ईजी नंबर है, स्पीकिंग च भी नंबर पक्के है, तो रीडिंग च भी नंबर पक्के है। बट मैं हाईली सजेस्ट करूँगा तुसी जी 8 to 10 वर्ड स्ट्रैटजी ऑफ वो फॉलो करो। मैं अपने एग्जाम च भी की है, रोज़ बच्चे करते वो 90 ईच भी आते हैं। ये नहीं है कि वो 6 ही आएंगे या 7 ही आएंगे। जे वो सही तरीके ना कर रहे हो 120% तुहाडे नंबर आएंगे हर एक मॉड्यूल में। ठीक है, किवें करनी है? जेड़ा भी फ्रेज ईजी लग रहा है जितों मर्जी, भावें सेंटेंस की स्टार्टिंग च होवे, भावें मिडल च होवे, भावें एंड च होवे। स्टार्टिंग जो मैं एक्सपेरीमेंट किया मैं फर्स्ट लाइन पढ़ी सी, बट मैं रीसेंटली अगेन एक्सपेरीमेंट किया, मैं विचों भी वर्ड्स पढ़े 8 वर्ड टुगैदर एंड यू गेट फुल पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैनू थीसिस वर्ड नहीं पढ़ना आता, राइट। यू हैव पिक्ड अ जनरल टॉपिक फॉर योर पेपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन यू क्लिक नेक्स्ट। होर कुछ नहीं करना तुसी। बट जे स्ट्रैटजी फॉलो कर रहे हैं आप क्लीयरली बोलना है, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जे आप 8 वर्ड बोल रहे हैं 3 वर्ड विचों गलत है, स्कोर नहीं आएगा तुहाडा। सौखे वर्ड चकने हैं बट क्लीयरली बोलना। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा
ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮਿਨੀਮਮ 8 ਵਰਡ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ 12, 13, 14 ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਤੋਂ 12 ਵਰਡ ਬੋਲੋ, ਬਟ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡ ਬੋਲੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਰਡ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਔਖਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਸਟੇਕ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੁੱਲ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ 1 ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ, 15,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਦਾ ਪੀਅਰਸਨ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੀਅਰਸਨ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਫॉर योर ਮੈਂਟਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਡਾਊਟ 'ਚ ਰਹੋ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਪੀਟੀ ਸਿਰਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 80 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਕਰ ਲੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਨਰਵਸ ਹੈ। ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ 120% ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 120% ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ 1 ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਫੁੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਓਗੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਆਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਯੂ ਫੋਲੋ 1 ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ। ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਊਟ ਹੈ ਪੁੱਛੋ, ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ। 1% ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪੱਕਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। As she was bright and ambitious, she became a manager in no time. Now let's say ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਵਰਡ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੇਜਰ, became an ambitious, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਐਕਸੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਨ 5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਰਡ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ, ਜਸਟ ਬੋਲੋ she became an ambitious manager। ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋਰਮਲੀ 8 ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅਪ ਟੂ 10 ਵਰਡਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 3 ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 2 ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੌਂਗ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ 'ਚ 0 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ 30 ਚੋਂ 24 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 4 ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਨੰਬਰ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 15 ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਟ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ 80% ਸਕੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੋਰਿੰਗ ਟਾਸਕ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਟਾਸਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਾ ਲਓ 15 ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ 10 ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, 5 ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 15 ਵਰਡ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਵਾਰ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਛਲੇ 8 ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। 8 ਦੇ 8 'ਚ ਲਿਸਨਿੰਗ 90 ਹੈ ਮੇਰਾ, ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ 2 ਤੋਂ 3 ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੀਅਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100% ਕੰਟੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਤੁਸੀਂ 70 to 80% ਕੰਟੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਯੂ ਵਿਲ ਹੀਅਰ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਆ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਜਾਂ 3 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਲਓ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਿਖੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੋਂਟ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਡ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਬੋਲੋ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ। एग्जाम च की होएगा, इत्थे फॉर एग्जांपल ऑडियो बार है तुहाडा, रिकॉर्डिंग बार है, इत्थे लिखा आएगा ऑडियो स्टार्ट्स इन 2 सेकंड्स फॉर एग्जांपल, थल्ले लिखा आएगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स इन 9 सेकंड्स या 8 सेकंड्स। लेट्स से थल्ले लिखा आ रहा है रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स इन 9 सेकंड्स, ਇਹਦਾ मतलब कि अपनी ਜਿਹੜੀ ऑडियो है या रिपीट सेंटेंस है अराउंड 6 सेकंड ਦਾ ਹੈ, मीनस ਉਹ लॉन्ग सेंटेंस है। ਜੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਕॉर्डिंग स्टार्ट्स इन 6 सेकंड्स, मतलब ਜਿਹੜਾ ऑडियो है ਉਹ ਸਿਰਫ 3 सेकंड ਦੀ ਛੋਟਾ सेंटेंस है। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਕॉर्डिंग 6 सेकंड ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, मीनस 10 ਤੋਂ 15 ਵਰਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100% ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 8-7 ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਵਰਡ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਜਿਹੜੇ 8 ਵਰਡ ਯਾਦ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 100% ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਬੋਲੋ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਆ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਵਰਡ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯੂ ਵਿਲ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। एक ऑप्शन है ਉਹਨੂੰ याद कर लो, जो कि याद आएगा नहीं, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਫਲੂਐਂਸੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਯੂ ਵਿਲ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਬਟ ਫਲੂਐਂਸੀ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਦ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਐਂਡ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਫਿਲਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਬੋਲੋ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਫਲੂਐਂਸੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਰ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਿਲਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਓਗੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਫਿਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇਖੋ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਸਾਰੀ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ YouTube ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਰਟਲ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੋਰਟਲ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਟਾਸਕ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਰਿਟਨ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ YouTube ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਮੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਐਕੂਰੇਟਲੀ। ਅਗੇਨ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100% ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, 100% ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। 70 to 80% ਕਰੋ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਟਲੀਸਟ 35 ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਜਾਣ ਕੇ 100% ਸਪੀਕਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕੋਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਊਟ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ, ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ 1-2 ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕਰੈਕਟ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਯੂ ਵਿਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੀਨਸ ਉਹ 3 ਵਰਡਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਡ ਅ ਫਿਲਰ।
या फिर बोल दो यू विल राइट अ सेंटेंस, यू विल हीयर अ सेंटेंस, यू विल गेट अ सेंटेंस एंड आई एम वेरी हैप्पी। इन दैट केस ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਸਕੋਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕੋਰ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੀ ਪੀਟੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਬਟ ਜੇ 10 ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, 7 ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 2-3 ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। बट हर एक रिपीट सेंटेंस गलत बोलोगे या सीक्वेंस गलत बोलोगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत चल जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल तुसी मैंने एक सेंटेंस देता, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 7 years, मैं भी शायद हैव नू हैज़ बोल दूंगा या हैव नू हैड बोल दूंगा, क्योंकि पता नहीं लगता। थोड़ा बहुत चल जाएगा, एक अद्धी गलती चल जाएगी, बट ये नहीं कि 10 से 10 रिपीट सेंटेंस आप अगे पिछे बोल रहे हैं। ये चीज़ का ध्यान रखो। उन्होंने थोड़ा जहा मार्जिन ऑफ एरर रखा होया कि जे बच्चा 100% कंटेंट आप दे रहे हैं, 80% सही रिपीट कर रहे हैं, यू आर फाइन। डाउट है कोई प्लीज? है तो पूछ लो। डिस्क्राइब इमेज औखी तो नहीं लगती किसी को? नहीं, एटलीस्ट 70% बच्चे गलत करते हैं, एटलीस्ट। स्पीकिंग से 90 लाना कुछ As नहीं। she was bright and ambitious, she became a manager in no time. स्पीकिंग 90 लाना कोई औखी जॉब नहीं है, कोई औखी जॉब नहीं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट तरीके ना करो, तरीके ना करो। डिस्क्राइब इमेज उन्हें दिखा देना किवें गलत कर रहे हो। तुसी करो प्लीज, कर दो कोई चक्कर नहीं। करो करो जिन्ना पता बोलो, कोई चक्कर नहीं है। Giving me tips and information about treatment, you can see flat, height and CM, you can see 0, 5 and 10, you can see red, blue and green, you can see 0, 1, 2 and 3, you can see maximum, minimum, colors number 2, complete. ठीक है, तुसी करो प्लीज। The given image gives us information about card height. I can see card height and treatments. I can see treatment 1, treatment 2. I can see red, blue, green. I can see 0, 1, 2 and 3. Maximum, minimum, colors, numbers, 2, 2. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 1 ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 2 ਬੋਲਣਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੋ ਕੈਮਰਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। The given image gives us information about card. I can see P1 and P2. I can see P3 and P4. I can see red, blue and green. I can see 1, 2, 3, 4, 5. Maximum, minimum, colors, numbers, 2, 2. नॉट बैड, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। कोई 20 सेकंड से ज़्यादा बोलता डिस्क्राइब इमेज कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? एनीवन? तुसी करो प्लीज। The given image gives us information about plant height. I can see treatment and plant height in centimeter. I can see red, blue, green. I can see 1, 2, 3, 4. Maximum, minimum, colors, numbers to conclusion. ਸੀ ਆਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਇਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇयर इज़ ਨਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਨਾ ਰੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 6 ਕੀਵਰਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਹੀਦੇ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਮੇਜ ਗਿਵਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫਲੋ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਰਡ ਹੀ ਬੋਲਨੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਆਹ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ 9 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਦਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, 10 ਤੋਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੋ ਪਲੱਸ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਬੋਲੋ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਬੋਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, 40 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ 90 ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਮੋਰ ਯੂ ਸਪੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਐਰਰਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ 6 ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੂਐਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਡਨ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਕੀਵਰਡ ਆਪਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਜੌਬ। 40 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੋ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਮੇਜ ਗਿਵਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। Image gives information about plant. I can see plant height and treatment. I can see 1, 2 and 3. I can see 5, 10 and 15. I can see 10, 16 and 17. Maximum, minimum numbers, colors to conclude conclusion. That's it. कई बच्चे ये करते हैं, I can see 16.7, 5, 6. I can see 16.3. कोई पॉइंट पढ़ना किसी ने नहीं लेना देना किसी का। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆ ਵਰਡ ਹੈ, 2 ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੇਜ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਡਸ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਇਮੇਜ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇजेस ਆਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ। Image gives information about plant. I can see plant height in blue. I can see top, bottom and left. I can see 10, 20, 30. I can see blue, green and white. Maximum, minimum numbers, colors to conclude conclusion. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਟੌਪ ਬਾਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦਾ ਟੌਪ ਬਾਟਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਔਨ ਦ ਟੌਪ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ, ਵੇਅਰਐਸ ਔਨ ਦ ਬਾਟਮ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ। ਟੌਪ ਐਂਡ ਬਾਟਮ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕੀਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ। ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੂਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ 'ਚ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿਣਗੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਆਪ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਂਸਿਸ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੇ, 90 ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਉਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਨਫ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਲੈਟਸ ਬੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਿਖਾਈ ਦੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਆਏ ਐਂਡ ਜਲਦੀ ਆਏ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਲੀਜ਼ ਡਾਊਟ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਪੁੱਛੋ, ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। भाई आ इमेज डिस्क्राइब करो प्लीज। कर दो कोई चक्कर नहीं। कर दो कोई चक्कर नहीं, गलत हो जाएगी ना ज़्यादा से ज़्यादा। क्लास लाई स्पीकिंग दी, पेपर बुक है अपना, कर दो कोई चक्कर नहीं, की होएगा फिर, कोई चक्कर नहीं है, करो तुम, कोई चक्कर नहीं, मैनू भी नहीं पता, मैं तुहानू हुणे समझाया कि नहीं कुछ भी नहीं पता फिर भी आप कर सकते हैं, करो कोई चक्कर नहीं है। कोई चक्कर नहीं, किसी ने करनी है इमेज प्लीज़ करो यार, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं होएगा। आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। I can see cat and cat. I can see boy and girl. I can see red blue and blue. I can see 1, 2, 3, 4, 5. Maximum minimum colors and
ਪਰਫੈਕਟ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਰ। The given sequential mode of this, I can see color red, black and blue. I can see cap. I can see very interested for the same is. ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। The given information about audio, I can see color red, black and blue. I can see boy and a girl. So I can see very interested for the same is. I can see cap. ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਗੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸਕੋਰ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਮੇਜ ਗਿਵਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਗਿਵਨ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਗਿਵਸ ਅਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀਵਰਡਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕੀਵਰਡ ਬੋਲੇ ਇਮੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਬॉयਜ਼ ਗਰਲਸ, ਪਾਰਟੀ ਡਾਂਸ, ਇੰਜੋਏ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦਿਸ, 10 20 30 90 ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲੇ, ਕਲੀਅਰ ਬੋਲੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। 25 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, 3 4 5 ਵਰਡ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਓ ਬॉयਜ਼, ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਓ ਇੰਜੋਏ, ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਓ ਕੈਪ, ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਓ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਓ ਕਰਾਊਡ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਡੀਅנס ਵੀ ਵਰਡ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਥੋੜਾ, ਨਾ ਲਿਖੋ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ, ਗਲਤ ਬੋਲੋਗੇ ਨੰਬਰ ਡਾਊਨ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਲਿਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਮੇਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇਖੋ, ਕੀਵਰਡ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੋ। Image gives information about boys. I can see boys, enjoy and cap. I can see party, cap and audience. I can see audience, crowd and cap. I can see cap, boys and enjoy. I can see 10 20 30. I can see blue, green, white, maximum minimum numbers colors. But ਜੇ ਮੈਂ image ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, keywords ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, confuse ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 100%। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 words ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। 10 20 30 ਬੋਲੋ, blue, green, white ਬੋਲੋ, maximum minimum, that's it। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ 3 4 ਈਜ਼ੀ ਵਰਡ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੋ। ਇਮੇਜ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, 10 20 30 ਬੋਲੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਯੋਰ ਜੌਬ। ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਈ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਇਲਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਆ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬॉय ਵਰਡ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ 1 ਬॉय ਔਨ ਦ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਬॉय ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਬॉय ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗੀ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪੀਟੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਚੈੱਕਡ ਇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਯੋਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਚੈੱਕਡ ਇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼। नेक्स्ट आ गया अपना रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर च प्रॉब्लम है किसी को? होएगी तो है पक्का, ऐसी गल तो नहीं है कि नहीं होएगी। सब तो कॉमन प्रॉब्लम जो 90% स्टूडेंट्स ਨੂੰ है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਬਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ 1-2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈਏ। 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਾਊਂਡ 9 ਤੋਂ 12 ਕੀਵਰਡਸ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਹੈ। ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ, ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਓ। How do I learn to enjoy and embrace difficult things and have it be an integrated part of my life? So there are two things that really help me do that. Number one is more of a mindset shift and it's more inner work. And number two is more of a practical, strategic thing that you do to yourself. Okay, so number one is to operate from an abundance mindset rather than a scarcity mindset. If you're constantly telling yourself like, oh, I have to go read books to get smarter, oh, I have to go read a book now, like obviously you're not gonna have a good time while you're doing it. But if you identify as somebody who enjoys reading books, it's something that you like doing, it's just a part of who you are, then you're way more likely to actually follow through with doing it. This next tip is a little bit more practical and a little less theoretical. And that is to utilize habit bunching. And that is when you pair an already existing habit that you are used to doing with one that you're trying to work on. So for instance, I'm a sucker for a great cup of coffee. I have one in the morning and one in the early afternoon. I really enjoy the taste of coffee and I look forward to it every single time. Do I have an addiction? Yes, but I can leverage this filthy habit of mine into working on another habit. A great one to pair with a coffee addiction is reading. And that's exactly how I started reading more books. Every single morning next to my coffee maker, I placed the book that I wanted to read next to it. So that when I made my coffee, I knew to pick up the book and I could only drink the coffee if I was reading the book the entire time I was drinking it. Done. ਆਲਰਾਈਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਿਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਕਾਲਮਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਲਿਖੋ, ਦੈਟ ਵੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕੀਵਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਘੱਟ ਲਿਖੋ ਬਟ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੋ। ਵਨਸ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗੇ, 12-15 ਕੀਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਸਟਾਪ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਕੀਵਰਡ ਲਿਖ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਕੀਵਰਡ ਬੋਲ ਸਕੋ। 15 ਕੀਵਰਡ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, 15 ਕੀਵਰਡ ਲਿਖ ਲਏ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਲੈਕਚਰ ਅਜੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਲਿਖ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਵਰਡ ਲਿਖ ਲਏ ਬਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਸਕਿਪ ਇਟ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ? Enjoying things was the main topic of the lecture. He told about enjoy things, do things and mindset. He told about mindset, practical thing and abundance mindset. He told about read a book, enjoy and next step. He told about practical habit and cup of coffee. He told about cup of coffee, enjoy and mindset. He told about read a book, practical and habit. He told about enjoy, practical thing and enjoy things to conclude conclusion. Now again repeat कर सकते हैं या नहीं? Let's say मैं इन्हें actually भी explain करना है, मैं mindset word एक तो बार तो use करूँगा ना, उन्हें mindset तो 10 बार बोल रहे हैं। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड कि रिपीट करोगे नंबर डाउन चल जाएंगे। क्लियर लिखो, बहुत लॉन्ग कीवर्ड्स ना लिखो, पर कीवर्ड 1 वर्ड 2 वर्ड मैक्सिमम 3 वर्ड लिखो, 3 वर्ड तो ज़्यादा ना लिखो। एंड जे तुहानू लगता है ही टोल्ड अबाउट तुहानू 3 वर्ड बोलने डिफिकल्ट है, सिर्फ 2 वर्ड बोलो। डैश वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर बोलना भी औखा लगता है, यू सिंपली स्टार्ट विद ही टोल्ड अबाउट। ही टोल्ड अबाउट भी औखा लगता है, यू स्टार्ट विद आई कैन सी। जे तुहानू लगता है कि यार ही टोल्ड अबाउट मैं क्लियर नहीं बोल सकता, रहन दो, आई कैन सी बोल दो। जो तुहानू ईजी लगता तुसी वो बोलो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस सिर्फ कीवर्ड्स की है। ठीक है, ही टॉक्स अबाउट एंजॉय थिंग्स एंड टू थिंग्स। ही टोल्ड अबाउट माइंडसेट एंड प्रैक्टिकल थिंग। ही टोल्ड अबाउट अबंडेंस एंड माइंडसेट। ही टोल्ड अबाउट रीडिंग अ बुक एंड एंजॉय। ही टोल्ड अबाउट नेक्स्ट स्टेप इन प्रैक्टिकल। ही टोल्ड अबाउट हैबिट एंड कप ऑफ कॉफी टू कंक्लूड कंक्लूजन। रीडर लेक्चर 25 तो 30 सेकंड जरूर बोलो, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग स्कोर बूस्ट करेगा। ठीक है, उस तो बाद कई बार वीडियो होंगी है रीडर लेक्चर, वीडियो ना देखो कदे भी, वीडियो देखने की कोई लोड़ नहीं है तुहानू। वीडियो इज़ जस्ट टू कन्फ्यूज़ यू, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट यू। पीटीए भी तुहानू डिस्ट्रैक्ट करता क्योंकि उन्होंने भी पैसे बनाने हैं, तुहाडा स्कोर नहीं आएगा, उन्हों का फायदा है। पेपर तो देन जाओगे तुसीं दोबारा, वो तुहानू ट्रिक करनगे, तुसीं उन्हां नू ट्रिक करना। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कदे भी, यू हैव टू ऑलवेज गिव योर बेस्ट। कदे एक बार इमेज आउंदी है जिहदे विच थोड़े बहुत कीवर्ड्स होंदे, लेट्स से तुहाडे कोल घट कीवर्ड्स है, इमेज विच जो ईजी वर्ड्स है वही बोलो। लेट्स से इमेज चों भी कुछ नहीं पढ़िया जा रहा, अपने कोल सिर्फ 6 कीवर्ड्स है, जे तुसी 6 कीवर्ड्स भी सही तरह बोलोगे, यू कैन ईवन गेट अ परफेक्ट 90। मैं तुहानू जिहड़ी टिप्स दस रहा आ नहीं दस रहा जिहदे नाल 6 या 7 होंगे, मैं 90 वाली दस रहा तुहानू। ठीक है, बट आ 6 वर्ड्स क्लीयर बोलो, हर एक चीज़ ना लिखो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ वर्ड भी ना लिखो जो तुहाडे तो बोले ना जान। लेट्स से मैं एक डिफिकल्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लिख लिया, मैं तो मेरे तो बोलिया नहीं जा रहा,
मैं लिखे इस करके सो दैट मेरा कंटेंट अप चल जाए, ठीक है, बट मैं वो क्लीयर बोल ही नहीं रहा, कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करेगा ਉਹਨੂੰ, ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ। ਯੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵਰਡ ਬੋਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਟ ਆਲ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਲੌਂਗ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਰਡ ਬੋਲਣੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਨੋਟਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬਣਾਓ। ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिसनिंग बूस्ट करेगा एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये अपना डिजायर्ड स्कोर मिस आउट कर देना, सिर्फ 1 या 2 नंबर तो मिस आउट करते हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 20 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, 47 48 49 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਐਂਡ ਆ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਚਾਹੀਦੇ 59 ਆ ਰਹੇ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਗਰ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੈ ਤਾਂ डाउट पूछ लो, है डाउट किसी ਨੂੰ नहीं है? ऑलराइट, फिर आ गया अपना आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂ ਗਿਵ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਵਰਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਫॉर एग्जांपल ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ विच इज़ द बिगेस्ट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, आंसर नहीं पता जस्ट से बिगेस्ट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, नंबर मिल जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। जो उन्होंने ऑप्शंस दी हैं फॉर एग्जांपल ताजमहल और रेड फोर्ट, अमंग दीज टू विच इज़ द टॉलेस्ट, नहीं पता दोवें ऑप्शंस रिपीट कर दो। हुण इहदा लॉजिक भी तुहानूं दस देना। फॉर एग्जांपल मैं एक जेन्युइन आंसर कह रहा कि ताजमहल जिहड़ा ज़्यादा टॉल है, मैं इतना भी तो बोल सकता ताजमहल इज़ द टॉलेस्ट वेयर एज रेड फोर्ट इज़ नॉट। हुण मेरे आंसर च अगेन 2 कीवर्ड आ रहे हैं, बट कंप्यूटर ने वही चुकना जिहड़ा सही कीवर्ड, कंप्यूटर ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਵਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 120% ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਰ ਸਕੋਰਸ। ਆਨਸਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ 'ਚ 200 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜੋ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼? ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਰਿਟਨ ਟੈਕਸਟ। ਅਗੇਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਆਪਣਾ, 1% ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ना ऐसे से दिमाग लाना ना ऐसे से दिमाग लाना, जो लिखे है वही लिखना। फ्री दे नंबर है, 2 समरी होंगे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਤੇ 1 ਐਸੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਮਰੀ 1 ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆ 21 ਤੋਂ 22 ਨੰਬਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਕਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਈ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰੋ, ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਵਰਡਸ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ 300 ਵਰਡ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 300 ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, 300 ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ 30 ਵਰਡਸ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ 90 ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ। ਪੀਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ 5 to 75 ਵਰਡਸ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ 30 ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ 90 ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ 60 to 70 ਵਰਡਸ ਲਿਖੋ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ ਕੰਟੈਂਟ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਏ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਕੀਵਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 5 to 75 ਵਰਡਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡੈਸੀਮਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 18.1 ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਧਾ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਾਰਮ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਡ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲਫਾਬੈਟ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇਖੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲਫਾਬੈਟ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਹਿਟਲਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ 50 ਵਰਡਸ ਦਾ, ਆ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਐਂਡ 'ਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆਉਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਣਾ। ਪੀਟੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ,
ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਚ ਫਰਮ ਵਨ ਵੇ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਸੈਂਟੈਂਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੋ, ਕੌਮਾ ਪਾਓ, ਐਂਡ ਪਾਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ 57 ਵਰਡਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋਗੇ, ਅਰਾਊਂਡ 70-75 ਵਰਡਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੀਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਡਿਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 57 ਵਰਡਸ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੈਟਸ ਸੇ 40 ਵਰਡ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾ ਪਾਓ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ, ਅਗੇਨ ਕੌਮਾ ਪਾਓ, ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਗੇਨ ਕੌਮਾ, ਫੋਰਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਵਰਡ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਅਨਦਰ ਕੌਮਾ, ਹਾਊਐਵਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਨਦਰ ਕੌਮਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਰਾਈਟ ਦਾ 5th ਸੈਂਟੈਂਸ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਧੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ 7 ਨੰਬਰ ਹੈ, 7 ਚੋਂ 7 ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਂਡ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ, 7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਬੈਕਵਰਡਸ ਕਰਨਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡਸ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਵੈਨ ਯੂ ਰੀਡ ਬੈਕਵਰਡਸ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ ਐਂਡ 100% ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ 49 ਆ ਰਿਹਾ, 50 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕੈਨ ਹੈਲਪ। ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਬਚਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕॉम्प्लिकेट नहीं करना, आ नहीं ट्राई करना मैं सारा कुछ लिखदा। कई बार 3 पैसेजेस आउंदे, ठीक है, 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇजेस ਚੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 'ਚ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ, ਥਰਡ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਪਲੀਜ਼ ਡਾਊਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਮਰਾइज रिटन टेक्स्ट ईजी टास्क है, रोज़ प्रैक्टिस ना करो, एक दिन छड़ के एक समरी लिख लिया करो, मोर देन इनफ है। बट ਜਿਹੜੀ कॉमन मिस्टेक्स है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗਾ, फर्स्ट ਐਲਫਾਬੈਟ कैपिटल नहीं करते, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। फुल स्टॉप नहीं पाਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਥਰੂ ਆਊਟ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਟॉप ਪਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮਾ ਪਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲ ਸਟॉप ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟॉप ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਟॉप ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਟॉप ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਮਾਰਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਟॉप ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸ ਪਾਓ, ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੇਸ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲੀਜ਼? For example, if we work with modern cities, modern hyphen cities, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ? modern space ਨਾ, ਹਾਈਫਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਲਿਖਣਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਡਰਨ ਸਪੇਸ ਹਾਈਫਨ ਸਪੇਸ ਸਿਟੀਜ਼, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਪੇਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਪੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਓ ਸਪੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮਾਡਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੈ। ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼? ਕੋਈ ਵਰਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸਕਿਪ? ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਫॉर एग्जांपल 2008 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸਕਿਪ?
ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖੋ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਮਿਡਲ 'ਚ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੀਟੀਜ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਵਰਡਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ETC ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਡਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਨਾ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਪਾਓਗੇ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਡਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਜ਼ੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਚੇਂਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 120% ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ। ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ 100%। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਡਾਊਟ ਹੈ ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼? ओके नेक्स्ट आ गया अपना ऐसे च अगेन कोई भी नॉलेज अपनी यूज़ नहीं करनी ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਿਰਫ 4 ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे सिर्फ अपनी एक कोशिश है कि ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡਸ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 3-4 ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਫॉर एग्जांपल T1 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਰੇਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰੇਜ਼ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰੇਜ਼ ਲਿਖ ਦੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 4 ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ ਐਂਡ 3 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਫॉर एग्जांपल। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡਸ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਐਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਥਰਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫੋਰਥ 'ਚ ਆ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ। ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਐਸੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਰਡਸ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਟਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2-4 ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰੋ, ऐसे टैंपलेट रोज़ टाइप करो एंड एवरी डे टैंपलेट प्रैक्टिस कर सकते हो। बट टॉपिक प्रैक्टिस ना करो, टॉपिक ऑल्टरनेट डे ते कर लो, एक दिन समरी कर लो, अगले दिन ऐसे कर लो। कोई डाउट है प्लीज़? ऐसे डाउट है कोई प्लीज़? ऑब्जर्वेशंस कह रहे हो तुसीं। देखो 2 तरह की इंग्लिश है, मैं तुहानूं हुणे क्लीयर कर देना। एक है UK इंग्लिश, एक है US ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ UK ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। PT ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ UK ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, US ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? UK ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, US ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। UK ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੌਂਗ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਲੌਂਗ ਵਰਡਸ ਕਿਵੇਂ? ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ COLOUR, ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ COLOR। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਵਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ FAVOUR, ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ FAVOR। ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ TRAVELLING, ਇਹ ਸਿੰਗਲ L ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ S ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਔਰ Z ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ UK ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ US ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਐਸੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਬਟ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਟੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਊਟ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲੀਜ਼? ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ?
ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਕੁਇਕਲੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਬਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ MCQ ਸਿੰਗਲ ਐਂਡ MCQ ਮਲਟੀਪਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਆਰਡਰਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰੀਆਰਡਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 100% ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਈ ਰੀਆਰਡਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆਈਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਦੋਵੇਂ ਟਾਸਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੀਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਚ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 500 ਠੀਕ ਹੈ 500 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਲੈਟਸ ਸੇ 480 490 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਆਲ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 480 ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਲੈਟਸ ਸੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ 1/5 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਟਾਈਮਸ 5 ਗੁਣਾ ਚਾਂਸਿਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਏ ਐਂਡ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਤੋਂ 4 ਪੈਸੇजेस ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰਿਪੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ 500 ਪੈਸੇਜ ਰੀਡਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਤੇ 500 ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਐਵਰੀਡੇ 20 ਬਲੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ 20 ਬਲੈਂਕਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕਰੋ 20 ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰੋ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਟ ਰੀਡਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਆਰਡਰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੋ ਰੀਆਰਡਰਸ ਦੀ ਸਿਰਫ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੱਕਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ 3 ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੈ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪੈਸੇਜ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓਗੇ ਐਟਲੀਸਟ 25% ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਟੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਸੇਮ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਰਾਈਟ एवरीथिंग हर एक चीज़ ना लिखो जो भी लिखो साफ साफ लिखो वही वर्ड लिखो जिन्हों के स्पैलिंग थानू श्योर है लेट्स से कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ वर्ड है स्पैलिंग श्योर नहीं है लेट्स से ਤੁਸੀਂ 12 कीवर्ड लिख ले ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ 6 कीवर्ड्स ही आਉਂਦੇ ਆ 6 कीवर्ड ना लिखो प्लीज़ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆ 6 कीवर्ड ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖੋਗੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਘੱਟ कीवर्ड्स ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਟੈਕਸਟ 60 to 65 ਵਰਡਸ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਖੋ ਘੱਟ ਵਰਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ कोई रिलीजन का नाम कोई कंट्री का नाम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट तो स्टार्ट करो नहीं श्योर ना लिखो लिसनिंग ब्लैंक्स इंप्रूव किमें करने स्टूडेंट्स पुछते स्पैलिंग सही किमें करने हुण इंग्लिश पता नहीं किन्ने स्पैलिंग है हर एक वर्ड का मैं तुहानूं याद करा नहीं सकता बट आपां अपने चांसिस मैक्सिमाइज किमें कर सकते हैं जिहड़े वर्ड एग्जाम 'च ज़्यादा रिपीट होंदे आ लिसनिंग ब्लैंक्स दे अपने पोर्टल ते 116 एग्जाम क्वेश्चन है वो तुसीं चंगी तरह कर लो एक या 2 पैसेज पक्का उहदे 'चों आएगा 116 क्वेश्चन है लिसनिंग ब्लैंक्स दे बट करने किवें ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਗਲਤ ਹੈ 2 ਸਹੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਮੂਵ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੇਮ ਪੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਸੇਮ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੱਚੇ ਅਗੇਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਟ ਜੇ ਕਰੋਗੇ 100% ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ 10 ਪੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ स्पेशली लिसनिंग मॉड्यूल ऐसे एक अद्धा स्पैलिंग गलत हो जाए मैंने कोई टेंशन नहीं कोई चक्कर नहीं है बट लिसनिंग लेट्स से तुहाडे समराइज स्पोकन टेक्स्ट 3 स्पैलिंग गलत हो गए लिसनिंग ब्लैंक्स 3 स्पैलिंग गलत हो गए डिक्टेशन 4 होंदियां हर एक 2 स्पैलिंग गलत हो गए
ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ 14 ਨੰਬਰ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, 14 ਨੰਬਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ। ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, 1 ਨੰਬਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ। ਜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ 116 ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਐਡ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ 116 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਰਡ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਪਲੱਸ ਅੰਡਰਰੇਟਡ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਅੰਡਰਰੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਖੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 9 ਚੋਂ 5, 9 ਚੋਂ 6, 9 ਚੋਂ 4 ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੇ 9 ਚੋਂ 5 ਆ ਰਹੇ ਆ, 4 ਨੰਬਰ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਗਏ, 4 ਨੰਬਰ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਐਵਰੀਡੇ 5 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 10 ਵਰਡ ਈਚ ਦੀਆਂ, 20 ਨੰਬਰ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੈ, 20 ਨੰਬਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾਊਨ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਲੈਣ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਲਾਣੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦੇਣਾ। ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ? ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਟੈਕਸਟ ਨੇ ਦੇਣਾ। MCQ ਸਿੰਗਲ, MCQ ਮਲਟੀਪਲ, ਸਿਲੈਕਟ ਮਿਸਿੰਗ ਵਰਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੈਕਟ ਸਮਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਬਟ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਆਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ YouTube 'ਚ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੈਕਟ ਸਮਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਲੈਕਟ ਮਿਸਿੰਗ ਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, MCQ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, MCQ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 85 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ, ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਸਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? 400 ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਔਖਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਰ 3-4 ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਘੱਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵਰਡ